What are you looking at? Simply. സാറ് മലയാളിയാണോ? ഞാൻ മലയാളിയാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? സാറിന്റെ ആ സിംപ്ലി പോരെ. നിങ്ങൾ മലയാളിയാണോ? ഇല്ല, തമിഴ്നാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായി മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു? സിംപ്ലി 3 കൊല്ലം ജോലി ഇല്ലാണ്ടിരുന്നു. സരി പൊഴുത വീണടിക്ക വേണ്ടാമേന്ന് ഒരു പുതു ഭാഷയെ കത്തിട്ടെ. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പോ ഗുജറാത്തി പഠിക്കുകയാണ്. ഏതുവരെ പഠിച്ചു? ഞാനൊരു MA വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ്. മൈ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, മൈ ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയണം. എന്നെ പോലെ 1,00,000 പേര് MAയും വായിച്ചിട്ട് ജോലി ഇല്ലാണ്ട് അലയാണ്. 1,00,000 ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഞാനിങ്ങനെ 1,00,000 ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തരും. നിങ്ങൾ ലക്ഷത്തിലൊരുത്തനാണ്. என்னது? முகூர்த்தம் தான். 29th, 30th, next month 5th, 12th. நீ தான் சூஸ் பண்ணணும். நீங்க எந்த தேதி சொன்னாலும் சரி. அப்போ இந்த மாசம் 27ஆம் தேதி வெச்சுக்கோமா? அதுக்குள்ள ரங்கனுக்கு வேலை கிடைச்சிடுமா? முதல்ல கல்யாணத்தை முடிச்சுக்கோமே. முதல்ல வேலை கிடைக்கட்டுமே. ப்ளீஸ். ப்ளீஸ். நான் எங்க அப்பா கிட்ட பேசணும். கல்யாண விஷயமாவா? அது எப்போ பேசிட்டேன். அவன் வேலை விஷயம். அதையும் பேசிடுங்களே. Bullshit. இது பாருங்க. வேலை வாங்கி கொடுக்கணும் தான் கண்டிஷன். திட்டக்கூடாதும் இல்ல. Bastard. Scoundrel. Badmash. மன்மதலியில படம் பார்த்திருக்கியா நீ? நான் அந்த ஐஸ்கிரீமா இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். தேவி, நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி நீ கனவே காண்றது இல்லையா? இல்ல, யோசனை பண்றதுண்டு. என்னன்னா? அது நடக்குமான்னு. ஏன் 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 அப்படி சந்தேகம்? ரங்கனுக்கு ஒரு வாரத்துல வேலை கிடைக்கலன்னா நம்ம கல்யாணத்தை மறந்துட வேண்டியதுதான். அப்பாவை சந்திக்கவே முடியல தேவி. 2 பேரும் ஒரே வீட்டுல இருக்கீங்க, அப்பாவை சந்திக்க முடியலன்னு சொன்னா எப்படி சார்? உங்களுக்கு மனசு இல்ல, கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டு என்னை ஏமாத்திடலான்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோன்னு எனக்கு தோணுது. எனக்கு என்ன தோணுது தெரியுமா? கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தினம் ரங்கனுக்கு 100 ரூபாய் இன்கிரிமெண்ட் கொடுத்தா தான் ராத்திரி வைஃபா இருப்பேன்னு சொல்லுவேன்னு பயமா இருக்கேன். ஸ்டாப் தட் நான்சென்ஸ். ஓகே ஓகே. உன்னோட என்ன சொல்றது? ஃப்ரெண்டு. அவனுக்கு வேலை தானே? நாளைக்கு 7 மணிக்கு வீட்டுக்கு வா. அப்பா அங்க இருப்பாரு. உன் முன்னாலே அவனுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கிறேன். And in future, don't doubt my sincerity. Hello, young man. നമസ്കാരം. Sit down, sit down. നിങ്ങൾ ആരാ? ആരാ? ഞാൻ പറയാം സാർ. ഇരിക്കൂ. നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന്? അയ്യോ സാർ, മോർണിംഗില് നിങ്ങള് ജോഗിങ്, ഞാൻ മലയാളത്തിലൊക്കെ സംസാരിച്ചല്ലേ, നിങ്ങൾ ലക്ഷത്തിൽ ഒരുത്തനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ? ഓ റൈറ്റ്. നിങ്ങളെ ഞാൻ എപ്പോഴാ വരാൻ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് മെമ്മറി പവർ കുറച്ച് കുറവാണ്. കുറച്ചല്ല, വളരെ. സാർ എന്നെ ഇന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ രാവിലെയാണോ രാത്രിയിലാണോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് സായന്ത്രം വന്നു. സായന്ത്രം വന്നാൽ പണക്കാർ, ഐ മീൻ നിങ്ങള് നല്ല സ്പിരിറ്റിൽ ഉണ്ടാവല്ലോ. ഓ നോ, only 2 pegs. 2 pegs തന്നെയാണോ? സാറിന് മെമ്മറി കുറവാണല്ലോ. Come on, let's have our dinner. ഞാൻ ചോറ് തിന്നാൻ വന്നതല്ല, ജോലിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് ചോറ്, പിന്നെ ജോലി. Come on. ശരിയാ. സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി വെച്ചോണ്ട് എങ്ങനെയാ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്? വെരി സിമ്പിൾ. എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും ബുദ്ധിശാലികളാ. അപ്പൊ നിങ്ങളോ? പ്രതാപൻ, മീറ്റ് മിസ്റ്റർ. സാരമില്ല, MA പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെരി ഇന്റലിജന്റ്, പക്ഷെ ജോലിയില്ല. നമ്മുടെ ജംബക് ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു ഉദ്യോഗം കൊടുക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. ഇതെന്റെ മകൻ പ്രതാപൻ, ഇതവന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് മിസ്. സാരമില്ല. பாத்தியா தேவி, நான் நினைச்ச போதும் அது உடனே நடந்துடும். നിങ്ങൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇല്ല, എനിക്ക് ജോലി വേണ്ട. അതെന്താ പെട്ടെന്ന്? മറ്റു ജോലി എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ? ഇല്ല. പിന്നെ? എനിക്കിഷ്ടമായില്ല. കൂലി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല. അതിനു മുമ്പ് கூலி இல்லை என்னாலும் பரவாயில்ல சார், ஆனா இந்த மாதிரி இப்படி கிடைக்கிற வேலை எனக்கு வேணாம் சார். Look here, I don't want a pimped up job. Thank you very much, sir.
ரங்க இங்க வந்தாரா? உன்னால ரூம்க்கே வரல. நான் பயந்தது நடந்து போச்சு. நான் அவர்கிட்ட மறைச்சு வச்ச விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு. தெரிஞ்ச உடனே அப்ப போனவர்தான் இன்னும் காணோம். எனக்கு பயமா இருக்கு. தேடிக்கிட்டே இருக்கேன். நீங்களும் தேடுங்க பரணி. அவரை பாத்தீங்கன்னா உடனே எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. दीदी, क्या आप देवी है? हाँ ரங்கனை பார்த்தேன். மின்டோ பாலாம். சிவாஜி சிலைக்கு உடனே வரவும். பரணி. நல்லதோர் வீணை செய்து. அற்புதம். அந்த பாட்டை பாடினப்போ மெம்பர்ஸோட கைதட்டல கவனிச்சிங்களா? ரொம்ப உருக்கம் போங்க. என் பையனுக்காக பாடின பாட்டு இல்லையா? உங்க பையனா? கோச்சிட்டு வீட்டு விட்டு வந்துட்டான். இங்கதான் டெல்லியில எங்கேயோ இருக்கான். இவனை யாராவது பார்த்திருக்கீங்களா? பாரதியார் பாட்டுகள்னா அவனுக்கு உயிர். அதனாலதான் பாரதி பாட்டையே பாடினேன். அந்த பாட்டை கேட்டு வந்துட மாட்டானாங்கிற ஆசைதான். यार அது டியர்? 1 minute darling. டேய் தம்பு, என்னடா இது கோலம்? உன்னை எங்கெல்லாம் தேடுறது? டேய், நம்ம 3 பேர்ல யாரு யோக்கியமா வாழ போறோம்னு பேசிக்கிட்டமே, நான் தாண்டா பரம யோக்கியன். இப்ப என்னுடைய உத்தியோகம் என்ன தெரியுமா? ஒரு ஹஸ்பண்ட். அவளுக்கு மட்டுமில்ல, அவ ஆஸ்திக்கும் கூட. பாவம் விதவை, என்னை விட வயசானவ. மனைவியா வாழ்க்கை கொடுத்தேன், புருஷனா சம்பளம் எடுத்துக்கிறேன். தட்ஸ் ஆல். உருப்பட மாட்டீங்கடான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தானே அந்த லட்சியவாதி, இப்ப அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் தெரியுமா? அது இருக்கட்டும், நீ ஏன்டா இப்படி பைத்தியக்கார மாதிரி இருக்க? பைத்தியக்காரனா? நானா? திலீப் என் கூட இருக்கிற வரைக்கும் நான் ஏன் சார் பைத்தியக்காரனா இருக்க போறேன்? என்ன, திலீப் உன் கூடவே இருக்கானா? போடா பைத்தியம். என்னடா உடம்பு பூரா பச்சை குத்திட்டு இருக்கியா? சர்வம் திலீப் மயம். இப்ப தாண்டா புரியுது. வாங்க டியர். இதோ வந்துட்டேன் டார்லிங். பழகுன தோஷத்துக்கு 10 ரூபாய். என் பேரை சொல்லி ஒரு ஃபுல் மீல் சாப்பிடுறா. சந்தோஷமாயிரு. என்ன வரட்டுமா? எதுக்கு டியர் அவனுக்கு 10 ரூபாய் கொடுத்தீங்க? இல்ல, அவன் வந்து பைத்தியக்காரனுக்கு 10க்கும் உனக்கு வித்தியாசமா தெரிய போகுது. அதானே. விதவைகள் வாழ்க.